بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ عمر قید سے کیا مراد ہے، قید کی سزا کتنے سالوں پر مشتمل ہوتی ہے، کیا جیل میں قید کے دوران دن اور رات دونوں کو گنا جاتا ہے تب سزا پوری ہوتی ہے، یا دوران ٹرائل جو عرصہ گزارا جاتا ہے کیا وہ قید میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو بھی ہم لاسٹ پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ٹاپک کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پاکستان کے نظام کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے، وہ جرم کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جرم سیریس نوعیت کا ہے تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ ایک سنگین سزا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جرم معمولی نوعیت کا ہے تو وہ سزا جو ہوگی جرمانے تک ہی محدود رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، جن میں عمر قید، سزائے موت، جرمانہ، یا کوئی بھی تھوڑے عرصے کے لیے جو بھی سزا ہوتی ہے یا جرمانہ کر کے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو کہ کسی بھی مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے دی جاتی ہیں۔ عام طور پر سب سے سنگین جو کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جس میں 302 کا معاملہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے کے دوران 302 اس پر درج لگتی ہے تو اس میں سزائے موت جو ہوتی ہے وہ سنائی جاتی ہے، جو کہ ایک سنگین سزا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں معمولی نوعیت کے جو بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے کو راہ راست پہ لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ عام طور پر اگر جرائم کی شرح کو دیکھا جائے اور جو بھی ان کو سزائیں دی جاتی ہیں وہ باقی دنیا کے لحاظ سے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی نوعیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے اس میں مختلف قسم کی سزائیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک باقاعدہ مرحلہ وار جو ہے وہ اس مجرم کو یا اس مجرم کو لے کے چلا جاتا ہے، اور آخر پہ اس انصاف کے اس کٹہرے میں کھڑا وہ بندہ جو ہے وہ کئی سال گزار دیتا ہے۔ تو اس تمام سلسلے کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی سزاؤں کی نوعیت کو چیک کریں تو قید کی اگر کسی بندے کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ بھی 2 قسم کی قید ہوتی ہے۔ ایک ایسی سزا جو کہ سادہ نوعیت کی قید ہوتی ہے، جو کہ کسی بندے کو فوراً جو اس کے عوض جو بھی اس نے سزا کاٹنی ہوتی ہے، جو جرم کیا ہوتا ہے اس کے عوض اس کو ایک سادہ نوعیت کی چند سال کی سزا سنائی جاتی ہے، جس کو سادہ قید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سزا ہوتی ہے جو کہ لمبے عرصے تک ہوتی ہے، جسے قید بامشقت کہتے ہیں۔ مطلب کہ اس دوران اس مجرم سے جو خاص طور پر جس طرح پرانے زمانے میں اکثر مشہور ہے کہ جی قیدیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا اور ان سے دہاڑیاں کروائی جاتی تھی، مزدوریاں کروائی جاتی تھی، اور ان سے باقاعدہ طور پر پتھر تڑوائے جاتے تھے اور وہاں پر وہ سارا دن مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں ان کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ باقاعدہ طور پر راہ راست پر ان کو لایا جا سکے اور ان کے جو جتنی بھی وہ انرجی جو تھی اس کو کنزیوم کر سکے تاکہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ اس کو قید بامشقت کہتے ہیں، اور باقی جو سادہ قید ہے وہ ملزم کو تھوڑے عرصے کے لیے جو ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اس کسٹڈی میں۔ تو عمر قید کے حوالے سے جو ہے اکثر ہمارا دوسرا سوال تھا کہ عمر قید دن رات جو ہے اکثر بعض لوگوں میں یہ سنا جاتا ہے، یہ لوگ اکثر باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے نظام میں جو عمر قید ہوتی ہے نا اس میں دن اور رات دونوں کو گنا جاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے جس میں عمر قید سنائی جاتی ہے تو اس میں پاکستانی قانون کے مطابق 25 سال کی سزا ہوتی ہے،
जिस हवाले से एक केस ला भी मौजूद है जिसमें PLD 2017 जिसका पेज नंबर 22 पे वाज़ह तौर पर बताया गया है कि कैद जो 25 साल की है उसमें दिन और रात जो है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि दिन और रात जिस तरह हमारा जो है वो साल गुजरता है इसी तरह उस बंदे का भी साल एक ही गिना जाएगा। अगर उसको 5 साल की सजा है तो जिस तरह हमारे रूटीन वर्क में 5 साल गुजरते हैं उसी तरह वो 5 साल अपनी जिंदगी के गुजारेगा। ये नहीं है कि उसने 2.5 साल गुजारे हैं तो वो 5 साल कंसिडर किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी दुनिया में अमेरिका और यूरोप में जो है उम्र कैद का मतलब होता है कि अब वो मुजरम जो है वो अपनी सारी जिंदगी जो उसकी बच गई है वो जेल में गुजारेगा। अगर वो मुजरम को रिहा करते भी हैं तो वो इस उम्र के उस हिस्से में करते हैं जबकि वो किसी काम के जो है लायक ही नहीं रहता। 70 या 80 या 60 की एज में उसको रिहा करते हैं। तो ये बाकायदा बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कम सज़ा है जो पाकिस्तान में तय कर दी गई है, मगर बाकियों जो ममालिक अमेरिका जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसके अलावा जो यूरोप है इसमें बाकायदा तौर पर उम्र कैद का मतलब यही होता है कि वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और ये सज़ाए मौत से भी बदतर सज़ा होती है किसी भी बंदे के लिए कि उसको ज़िंदगी भर आप एक ही जगह पर रखें और बाकायदा तौर पर वो सारी ज़िंदगी सड़ता रहे जेलों में। तो ये एक बड़ी संगीन सज़ा समझी जाती है। इसके अलावा लोग का ये तस्वुर है कि जी दौरान ट्रायल जो है, अगर ट्रायल चल रहा है तो पाकिस्तानी ट्रायल जो होते हैं अगर देखा जाए तो वो साल 2 साल इवन के 3-3 4-4 साल भी चलते रहते हैं। तो इस दौरान अगर उस बंदे को उस मुजरिम को सज़ा हो जाती है तो सज़ा जो होगी, अगर उस बंदे को 10 साल की सज़ा हुई है तो 2 साल अगर उसका ट्रायल चलता रहा तो वो दोबारा जो है वो अपनी ज़िंदगी के 8 साल जेल में गुजारेगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान जो उसने साल गुजारे हैं वो इसी सज़ा में से इसकी कटौती हो जाती है। तो इसके अलावा जो सज़ा में कमी है वो वक्तन फ़वक्तन ईद के रोज़ अगर कोई बंदा किसी का बिहेवियर अच्छा है कैदी का, या वो कैदी जो है वो अच्छे व्यवहार वाला है, अच्छे रहन सहन वाला है, नमाजी है, परहेज़ी है, पढ़ना लिखना उसने स्टार्ट कर दिया है, तो उस दौरान उसकी नेक नीति को देखते हुए सदर, वज़ीर आज़म या हमारे कोई भी जो हमारे अहम ओहदेदार अगर जाता है वहाँ पर सर्वे में तो वो उस दौरान जो है वो उनकी सज़ा में कमी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर देता है। या वक्तन फ़वक्तन इस तरह बड़े बड़े जो भी दिन आते हैं, जिस तरह हमारा ईद का दिन है, इसके अलावा रमज़ान आता है और बहुत सारे ऐसे मौके जिसमें पाकिस्तान का जो कोई ख़ास डे मनाया जाता है 23 मार्च, इस हवाले से किसी तरह का कोई दिन को अगर मनाया जाता है उस दौरान जो है वो वक्तन फ़वक्तन इनकी सज़ा में कमी होती रहती है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इनकी सज़ा जो अगर 25 साल ये उम्र कैद में गुजारते हैं तो 25 साल भी बहुत ज़्यादा अरसा है, इसमें भी कमी वक्तन फ़वक्तन होती रहती है तो वो जल्दी जो है वो वहाँ से रिहा हो जाते हैं। तो ये एक ख़ास किस्म का टेनोर होता है जिसमें तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती रहती हैं। और इसके अलावा एक और जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग जो जजमेंट जो मैंने शुरू में बताया कि बहुत सुप्रीम कोर्ट की है, उसे मैंने डिस्कस करना है कि अगर कोई बंदा किसी भी जुर्म में मुलव्वस है या एक से ज़्यादा जुर्म में मुलव्वस है, उसके ऊपर FIR हुई, उसमें एक जुर्म जो है उसकी सज़ा 3 साल है, उसके बाद उसने एक और जुर्म किया जिसकी सज़ा 3 साल थी, तो वो क्या वो बंदा 6 साल गुजारेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह फैसले में मौजूद है कि वो बंदा 3 साल ही गुजारेगा, अगर चाहे उसने 2 जुर्म किए हैं, मगर अगर वो अलग अलग उसकी सज़ा है तो 3 साल उसने गुजारने हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर उसको रिहा कर दिया जाएगा। इस हवाले से वाज़ह तौर पर जजमेंट मौजूद है। 2017 में ये जजमेंट आई थी जिसमें SCMR और इसका पेज नंबर 307 पे वाज़ह तौर पर बताया गया था कि अगर कोई बंदा कोई एक सेम नौइयत के 2 दफ़ा जुर्म करता है तो उसकी सज़ा अगर 3-3 साल या 4-4 साल है, कितने भी साल है, तो वो अलग अलग मतलब उसको डबल सज़ा नहीं होगी, बल्कि वो उतने ही ज़िंदगी के साल वहाँ पे गुजारेगा, उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा।
تو اس حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اس کے علاوہ اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا آپ چینل کو مت بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ.